हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डी अकेडमी। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਾਥਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ जो शब्द है वो कितने टाइप के वंडे आते आप वो गल करेंगे, उन्होंने सारी टाइप्स की अज गल करेंगे। ठीक है जी। व्याकरण के आधार पर जो शब्द होंगे उन्होंने आप 8 प्रकार के वंड सकते हैं। ठीक है जी। उन्होंने 8 श्रेणियां बन जाती हैं। सब तो पहला आता तुहाडे लवे नाम। नाम की हो जाता, कोई भी किसी चीज़ के लिए जो नाम वरत लेंगे, कोई भी शब्द वरत जाता वो नाम अखाउंदा। ठीक है जी। इस तो बाद आ जाता तुहाडे लवे प्रणाम। प्रणाम की होंगे जी, जो किसी नाम की थां ते वरत्या जाता, प्रणाम अखवाउंदा। ठीक है जी। नैक्सट तुहाडे लवे आ जांदा किरिया। किरिया जो होंदी है जी, वो जिस तो आपां नूं काम होण दा पता लगदा, कोई काम हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, उहदे बारे आपां नूं पता लगदा। विशेषण जो आपां नूं किसी चीज़ के बारे, किसी नाम या प्रणाम की विशेषता दसदा है, वो विशेषण। किरिया विशेषण जो आपां नूं किरिया की विशेषता दसदा है जी, वो किरिया विशेषण अखवाउंदा है। ठीक है जी। संबंधक जो दो शब्दां विच ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਉਪਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੋਜਕ ਜੋ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਮਿਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 8 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नाम कोई भी शब्द किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ लिए जो वरत्या जाता वो नाम अखवाउंदा है। कुछ भी कह लो, कुर्सी, पखा, कंध, हवा, सब कुछ नाम है। ठीक है जी। वो नाम अखवाउंदा है। तुसीं करदे ही आ रहे हो इन्हां नूं। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 किस्मां पाईयां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ अलग-अलग टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ठीक है जी। पहली आम नाम, दूसरी खास नाम, तीसरी जी इकट्ठवाचक नाम, चौथी तुहाडे लवे आ जांदी है जी भाववाचक नाम, पंजवीं वस्तुवाचक नाम। ठीक है। ये तुहाडे लवे नाम दीयां 5 किस्मां आ जांदियां। आम नाम कोई भी शब्द है जो आम जनरल तौर पर आप वरत लेने, आम दे विच यूज किया जाता, आम नाम अखवाउंदा जी। जिवें आप कह दईए कुर्सी, शहर, फौज, पानी। ठीक है जी। ये सारे की आ जाते हैं तुहाडे लवे आम नाम आ जाते हैं सारे सारे। खास नाम, खास नाम की होंदा जी, जो तुहानूं किसी खासियत बारे दर्शाउंदा है, किसी भी चीज़ नाल संबंधित खासियत होगी, जिवें खास थां बारे, खास चीज़ बारे, खास जगह का कोई दर्जा दिंदा होवे, उहनूं आपां आखदे हां तुहाडा की है खास नाम। जिवें मैं कह दिता शहर, वो एक आम नाम की कैटेगरी है, बट वो अगर मैं उहदे शहर का नाम लै देवां, मैं कह देवां चंडीगढ़, तो वो की हो गया तुहाडे लई खास नाम हो गया। ठीक है जी। इहनूं आपां आख दिंदे हां खास नाम। ठीक है जी। हुण अगर मैं तुहानूं कह देवां कुर्सी, वो आम नाम है, पर अगर मैं तुहानूं कह देवां नीली कुर्सी, तो एक वाक दे विच खासियत का रूप रिप्रजेंट कर रही है। ये वाक नूं आपां अगे एक्सप्लेन करांगे किस तरह। ठीक है जी। विशेषण दे विच देखांगे, खासियत आ जांदी हुंदी है, तो एक खास नाम अखवाउंदे हुंदे ने। इकट्ठवाचक नाम जो होंदे ने वो तुहाडे इकट्ठ नूं दर्शाउंदे ने। जिहड़े भी नाम जां शब्द किसी इकट्ठ दे बारे गल करन, जीवावस्था दे इकट्ठ दे बारे गल करन, वो तुहाडे जी इकट्ठवाचक नाम दर्शाउंदे ने। ठीक है जी। उन्हां नूं आपां इकट्ठवाचक नाम आखदे हांगे। नैक्सट भाववाचक नाम, ओह शब्द, वो शब्द जो आप वरते हैं जिन्हों तो आपां नूं किसी चीज़ के हालात हो गए, गुण हो गए, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਭਾਵਵਾਚਕ। ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫੌਜ, ਜਮਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਿਠਾਸ, कौड़ा, सुख, दुख, ठीक है जी, गमी, खुशी, ये चीज़ां आ जाएंगियां तुहाडे भाववाचक दी।
ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂਵਾਚਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਗੁੜ, ਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ: ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਸ਼ੂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਨਾਮ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਜੀਵ, ਖਾਸ ਥਾਂ, ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ। ਵਸਤਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਤੋਲੀਆਂ, ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਗੁਣ, ਔਗਣ, ਹਾਲਾਤ, ਭਾਵ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣੇ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ: ਵਚਨ, ਲਿੰਗ, ਕਾਰਕ। ਵਚਨ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੂ? ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਉਲਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਉਲਟ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਵ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿੰਗ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨਾ ਭਾਗ ਜਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਇਹਦੀ? ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀ, शेर, शेरनी, ठीक है जी। तो इधरों आ की है तो पुलिंग है, इधर की है जी इस्त्री लिंग है। नाम का रूपांतर हो रहा है, नाम बदल रहा है। मुंडा सी, मुंडे तो की बन गया जी कुड़ी। शेर सी, शेर तो की बन गया शेरनी।
ठीक है जी। सो इस तरह तुहाडा लिंग दे विच आके भी जिहड़ा नाम है वो अपना रूपांतर कर लैंदा हुंदा, ठीक है जी, बदल जांदा हुंदा। नैक्सट आ गया जी तुहाडे लवे कारक। हुण जो कारक है ये तुहाडा करन वाली चीज़ है, मोस्ट ऑफ ये रिलीज किया होंदा है, कम नहीं किया, इस तो करिया नहीं होंदा स्टूडेंट्स ने, तो इहनूं छड्ड भी लैंदे ने कई ज़्यादा। हुण कारक ये वधिया चीज़ है, इहनूं करदे आ। सब तो पहला कारक है कि वाक विच वरते गए नाम ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जिस रूप दे विच संबंध बनता है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कारक आखदे हैं, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 8 किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कारक ਦੀਆਂ 8 किस्मां ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਤਾ कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, ठीक है जी। 4 किस्मां ये ने, 4 इधर देखते हैं आप। संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, ठीक है जी। ये तुहाडियां कारक दीयां 8 किस्मां आपां नूं मौजूद मिलदियां ने, ठीक है जी। सब तो पहले तो करता कारक। वाक विच काम करने वाले नाम जां पड़नाम नूं करता कारक आखदे हन। करता हुंदा जी जो चीज़ कुछ ना कुछ करे, तो जिहड़ा वो भी जो भी कुछ ਉਹਨੂੰ कर रहा तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ आखदे हां कि करता कारक। ਜਿਹੜਾ भी नाम ਜਾਂ पड़नाम कोई ना कोई काम कर रहा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ करता कारक ਕਹਾਂਗੇ। जिवें ਆਪਾਂ एग्जांपल लईए राम खेडदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करता कारक कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जी? राम कुछ ना कुछ कर रहा है, काम कर रहा है, तो करता कारक ਕਿਹੜਾ हो गया? राम, ठीक है जी। नैक्सट कर्म कारक। ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ जिस नाम ਜਾਂ पड़नाम उत्ते पैंदा है उसनूं कर्म कारक आखदे हन। सिंपल जी चीज़ है, ज़्यादा औखा जाण दी जरूरत नहीं इहदे विच। हुण अगर जो आपां एग्जांपल चक्की सी कि राम खेडदा है, अगर उहदे विच हुंदा कि राम फुटबाल खेडदा है, तो इत्थे तुहाडे लवे आंसर आ गया सी कर्म। भी कम की कर रहा हो, कम तो कराम कर रहे, इस चीज़ का तो पता लग गया आपां नूं भी कम की कर रहा, किस ते कम हो रहा है वो तुहाडा की हो जू? कर्म कारक। तो अगर तुहाडा भैन सी राम फुटबाल खेडदा है तो इहदे विच कर्म कारक किहड़ा सी जी? तो फुटबाल इहदे विच कर्म कारक हो जाता, ठीक है जी। चलो नैक्सट करण कारक। जिस नाम या पड़नाम तो होने वाली किरिया के साधन का पता लगे उसनूं कहंदे ने जी करण कारक। इहदे विच की है भी जदों किसी वाक दे विच कोई चीज़ है किसी होर चीज़ के द्वारा की जा रही है, वो करने वाली चीज़ उसका साधन बन रही है, तो करण कारक बन जाती है। एग्जाम्पल सुन लो पहला, राम पैरों नाल फुटबॉल खेड रहा है, ठीक है जी। राम पैरों नाल फुटबॉल खेड रहा है। हुण इहदे विच जिहड़ा तुहाडा खेडण वाली चीज़ होगी जां काम हो रहा वो किस दे जरिए हो रहा? वो हो रहा पैरों के जरिए। तो तुहाडा इहदे विच जो एग्जाम्पल सी जी वो की आ गई? पैरों नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ। ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਲ, ਤੋਂ, ਦੁਆਰਾ। अपादान कारक, अपादान कारक के नाल अपने लिए आंदा जी विचों, पासों, कोलों, ठीक है जी। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के नाल तुहाडे लिए आऊ जी लई, खातर,
वास्ते, ठीक है जी, ये आ जाएंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। संबंध कारक, संबंध कारक ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ठीक है जी। नेक्स्ट संबोधन संबोधन कारक, संबोधन कारक ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜੂ ਓਏ, ਨੀ, ਵੇ, ठीक है जी। अधिकरण कारक, अधिकरण ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੂ ਜੀ ਤੇ, ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ कारक, ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ, ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ, ठीक है जी। कोलों आ पिया जी, कोलों फुटबाल ਲਈ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਕਾ ਚਾਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। कि राम गोल करन लई फुटबॉल खेड रहा है, राम गोल करन लई आ गया, ठीक है जी, फुटबॉल खेड रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल होर क्या आ सकती है, असी नौकरी लगन लई पढ़ रहे हैं, पेपर क्लीयर करने वास्ते असी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। लई वास्ते खातर आ गया जी, क्लैरिटी है, संप्रदान करके, ठीक है जी, डन। चलो नेक्स्ट, इस तो बाद तुहाडे लई आंदा जी संबंध कारक, जिस नाम ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਦੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਏ, ਨੀ, ਵੇ, ਓਏ ਕਾਕੇ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ, ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਮ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਾਰਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੜਨਾਮ। ਹੁਣ ਪੜਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੜਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੜਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ।
ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਘਰ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਫਿਰ ਖੇਡੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਉਨ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪੜਨਾਮ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਪੁਰਖ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 3 ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪੁਰਖ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ। ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ 2 ਪੁਰਖ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਉਹ ਪੜਨਾਮ ਜੋ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਮਾਈਂਡ ਰੱਖੋ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ? ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨੇ, ਯੋਜਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੋਜਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਾਕ, ਉਪਵਾਕ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੋਜਕ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਇਹ, ਪਰ ਯੋਜਕ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
योजक वांगू यह वाकां नूं आपस दे विच जोड़ रहा है, उहनूं आपां आखांगे संबंधवाचक पड़नाम। ठीक है जी, इहदी एग्जाम्पल की हो सकती है? बेस्ट एग्जाम्पल, जो पढ़ लैणगे वो पास हो जाणगे। ठीक है जी, जो पढ़नगे जेड़े पढ़नगे वो पास होणगे। हुण जेड़े है तां पढ़ना बट योजक वांगू वाक नूं जोड़िया, जेड़े पढ़नगे वो पास होणगे। हुण जेड़ा दूसरा सेंटेंस है ਉਹਦੀ पहले तो बिना सेंस बनते नहीं, तो जेड़े है वो जोड़ रहे हैं उन्होंने। ठीक है जी, तो एक तुहाडा किहड़ा हो गया? संबंधवाचक पढ़नाम हो रहा, संबंध स्थापित कर रहे। ठीक है जी, नैक्सट इस तो बाद तुहाडे लई आ जांदा प्रश्नवाचक पढ़नाम। हुण इहो जिहा पढ़नाम ਜਾਂ पढ़नाम हो ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ देख ਲੈਣੇ बुक च ਜਿਹੜੇ शब्द पढ़नाम भी होण ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ है ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਕਟਵਰਤੀ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈਏ। ਉਹ ਘਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਵਰਤੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰਵਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਉਹ ਪੜਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜਤਾ ਹੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ, ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਵਰਡ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ? ਅਨਿਸ਼ਚੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਕਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ, ਥੋੜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਮ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਖਾਸ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਨਾਮ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ।
जो भी नाम या प्रणाम ना आके उसकी विशेषता दर्शाते हैं तो उन्होंने आम तो खास बना देंगे हैं, वो तुहाडे विशेषण अखवाते हैं। ठीक है जी, सो यही यदि डेफिनेशन हो जाती है। हाँ जी, बुकिश भी तुहाडा यही कह रहा है कि उन्हों की विशेषता गुण अवगुण या गिणती मिणती दस के आम तो खास बनाना, ये आप अगे ये जो टाइप्स आ जाए किस्म आ जाए वो देखते हैं। ठीक है जी, चलो विशेषण 5 प्रकार के हैं जी, विशेषण 5 प्रकार के पाए जाते हैं। सब तो पहला गुणवाचक विशेषण। हुण जिहड़ा शब्द है तुहाडा कोई ना कोई गुण या अवगुण दर्शा रहा है, उन्होंने तुसीं कहोगे गुणवाचक विशेषण। किसी भी तरह का गुण या अवगुण दर्शा रहा है वह गुणवाचक विशेषण अखवाऊगा। ठीक है जी, चंगा, माड़ा, सियाणा, नलायक, ये गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। ठीक है जी, हुण इहदे आगे बरतन दी जिहड़ियां नेगियां वो 3 अवस्थावां आ जांदियां ने गुणवाचक दे विच, भी 3 ढंग दे नाल इह वरतिया जांदा। सब तो पहला तुहाडे लई अवस्था आ जूगी सधारण अवस्था। सधारण अवस्था जदों नाम या प्रणाम दा विशेष गुण अवगुण दा दसे पर इस पक्षों किसी दूसरे नाल तुलना ना करे। सिंपल दे विच गुण अवगुण दस रहे किसी चीज के बारे। ठीक है जी, वो तुहाडा कोई तुलना नहीं कर रहा। जिवें आपां कह दीए कि राम होशियार है, सिंपल बस सधारण अवस्था राम होशियार है। गुणवाचक विशेषण है, सिंपल दे विच है, सधारण अवस्था बस गल निबड़ी। क्यों टेंशन लेती, आराम। ठीक है जी, चलो हुण इहदे विच कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, सधारण अवस्था की। हुण अगले दे विच चेंजेस आउणगे, जिहड़ा गुणवाचक तो अगली जिहड़ी अवस्था हो, ये तो सधारण अवस्था सी। अगली तुहाडे लई आ गई जी अधिकतर अवस्था। हुण इह है जिहड़ा तुहाडा इत्थे विशेषण तुलना दे विच आऊगा जी, किसी चीज दे नाल तुलना करके दसूगा वो कि राम शाम नालों होशियार है। तुलना आ गई दो जने की, तो तुलना दे विच जिहड़ी तुहाडी अवस्था आ गई उहनूं आपां अधिकतर कहांगे। जदों गुणवाचक वरतिया जाऊ ना तो ओह तुलना दे विच हो तां अधिकतर अवस्था राम शाम नालों होशियार है। ठीक है जी, एक होर अवस्था है अधिकतम अवस्था। इहदे विच की है कि राम की तुलना हुण सब दे नाल ही है, बट वो सब तो श्रेष्ठ है। कहने का भाव कि राम सब तो होशियार है, तुलना दे विच आ रहा सब नाल आ रहा, बट सब तो ही टॉप ते हो, राम सब तो होशियार है। तां इहो जिहा आपां जदों वरत दिआंगे तां ओह तुहाडी की अखवाउंदी है अधिकतम अवस्था। सिंपल दे विच वरतोगे विशेषण पिक करो, कोई भी गुण दी तुहाडी जो दस रहा है गुण बारे गुण अवगुण बारे उदां दा विशेषण पिक कर लो। कोई भी चीज, ये लड़का मेहनती है, की आ गया जी सधारण अवस्था। ठीक है जी, यह लड़का उस तो मेहनती है, की आ गया जी अधिकतर अवस्था। यह लड़का सब तो मेहनती है। ठीक है जी, की आ गया तुहाडे लई अधिकतम अवस्था। यह है जी तुहाडा गुणवाचक विशेषण, विशेषण की पहली टाइप। ठीक है जी, चलो एक तुहानूं हुण वाक है जिहड़ा मैं दस रहा, तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसना भी वो किस तरह का विशेषण है। ठीक है जी, वाक यह हैगा कि राम शाम अते महेंद्र नालों काफी होशियार है। राम शाम अते महेंद्र नालों काफी होशियार है। ठीक है जी, ये बारे मैंने दस दो कमेंट सैक्शन दे विच कि किस तरह का तुहाडा यह विशेषण आऊगा। अगे पढ़ते हो जो होर आउणगे टाइप्स उन्हां दे विचों देख के मैंने दस दो कि किस तरह का विशेषण है। ठीक है जी, चलो नैक्सट गिणती या संख्यावाचक। गिणती या संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण की गिणती या दर्जा दसे। ठीक है जी, अजिहे विशेषण ने, अजिहे विशेषण जो नाम या प्रनाम ना आके एक ये चीज होंदी है तुहाडी जानी लो। एक तो होंदा विशेषण, ये तो तुहाडी की विशेषता दसदा है, जिस चीज की विशेषता दसदा जी है उन्होंने आपां आखदे हुंदे आ विशेष, इसनूं भी पल्ले बन जाए। ठीक है जी, जिवें मैं तुहानूं कहदा कि हुणे आपां गल कर रहे राम होशियार है, राम होशियार है, होशियार क्या है विशेषण, होशियार विशेषण हैगा, बट होशियारता दस की दे रहा, उसका गुण की दस रहा, वो राम का दस रहा, तो राम की बन गया थे विशेष। इस चीज का ध्यान रखना जी, राम विशेष हैगा, विशेषण की है होशियार। ठीक है जी, इसे ध्यान रखना जी।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰਾਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਾਮ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਰਜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੋ ਸਧਾਰਨ, ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਖੋ ਕਰਮਵਾਚੀ, ਕਰਮਵਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਕਰਮ ਅੰਕ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਦਰਸਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਦਰਜਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਦਰਜਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਵਾਚਕ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੋ ਵਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ, ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੱਜ 10 ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ, 10 ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਤਾ ਬੋਧਕ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਕਸਰੀ, ਕਸਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਕਸਰ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਸਰ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1.25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.25 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਸਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਖੇੜਕਵਾਦੀ, ਨਿਖੇੜਵਾਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਖੇੜਕਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਖੇੜਨੇ ਕਿ 5-5 ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜੋ, ਨਿਖੇੜ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਖੇੜਕਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨਿਖੇੜਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਪ ਦੱਸੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਟ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ 94 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ, ਬਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਗਏ, ਘੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਬਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ
ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੁਣ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਗੁਣਵਾਚਕ, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ। ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦੱਸਣ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜਾ, ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਣਤੀ ਵਾਚਕ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ 10 ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ 10 ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, 10 ਮੀਟਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਚ ਆ ਜੂ ਜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਣਤੀਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਰਵਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰਵਰਤੀ ਉਹ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਇਹ, ਦਰਸਾਤਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਲਾਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ, ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਉਤਪੰਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਉਤਪੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੂਲ ਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ, ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਤਪੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਜੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਪੜਨਾਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪੰਨ ਪੜਨਾਮੀ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਤਪੰਨ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੋਪ ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ? ਕਾਲ ਸਮੇਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਿਆ।
कोई भी शब्द वाक दे विच अजिहा कोई भी शब्द पाया जाता है जिस दे नाल तुहानूं काम दा होण दा पता लग रहा है, काम दे करण दा वापरण दा पता लग रहा है ते ओहदा काल दा भी पता लग रहा है नाल, तां ओह की हो जांदी है तुहाडे लई जी किरिया। ठीक है जी। हुण वाक दे विच हुंदा की है, सिंपल जी चीज मैं तुहानूं दसदा, ध्यान देना इस चीज ते। राम खेड़दा है, राम फुटबॉल खेड़दा है। ठीक है जी, दो वर्ड ने हुण इह डिफरेंस की है। एक तो राम खेड़दा है, सेंटेंस तो कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूर्ण है सेंटेंस, वो सेंस भी बन रही है भी खेड़ रहेगा। एक है जी राम फुटबॉल खेड़दा है, ये भी दी पूरी सेंस बन रही है, बट फर्क की है इहदे विच। हुण राम की है इत्थे जी आपां कर चुके हैं करता। ठीक है जी, जो कि काम नूं कर रहा है वो तुहाडा की हुंदा करता। हुण जिहड़ा काम हो रहा है वो की हुंदी है तुहाडे लई किरिया। जिहड़ा काम हो रहा है वो किरिया। ठीक है जी। हुण ये पहला सेंटेंस की है तुहाडा राम खेड़दा है, इहदे विच करता है ते इहदे विच किरिया दोनों ने। एक तां तुहाडा काम कर रहे हैं जिहड़ा करता हो गया, एक काम हो रहा है वो किरिया हो गई। हुण लास्ट वाले सेंटेंस की बदल गया, राम फुटबॉल खेड़दा है, करता है हाँ जी, किरिया है हाँ जी। हुण किरदा की है काम जो हो रहा है, करता की है काम जो कर रहा है, बट किस चीज ते काम हो रहा है, वो काम है जिहड़ा किहड़ी चीज ते हो रहा है वो तुहाडे लई चाहीदी हुंदी है जी, वो है इत्थे जिहनूं तुसीं कहंदे हो कर्म, जिस चीज ते कर्म होवे। सो किरिया दे विच तुहाडे लई दो चीज़ां इंपॉर्टेंस रखदे हुंदे, करता अते कर्म। करता की है जी जो काम नूं कर रहा है, कर्म जिस चीज ते काम हो रहा है उस करता द्वारा किया जा रहा है। ठीक है जी, क्लीयर है, डाउट नहीं है, इत्थे तक समझ गए। अगे इहनूं साम के रखियो, अगे आपां नूं हुणे काम देखो। ठीक है जी, किरिया आपां देख ली, कोई भी काम होना की है सिंपली किरिया। हुण ओहनूं आपां दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ अकर्मक किरिया, एक होंदी है तुहाडे लवे सकर्मक किरिया। दो तरह की किरिया पाई जाती होंदी है। अकर्मक किरिया की होंदी है जी कि उहदे विच तुहाडे लवे सिर्फ करता अते किरिया हुंदे ने, कर्म मौजूद नहीं हुंदा। जिन्हां दे विच तुहाडा सिर्फ करता पाया जाए ते किरिया पाई जाए, जां अकर्मक का मतलब हुंदा है कि कर्म तो रहत, नाम ही तुहानूं दस रहा कर्म तो रहत, अकर्मक भी कर्म नहीं है इहदे विच, तां तुसीं ओहनूं की आखदे हो जी अकर्मक किरिया। जिवें इह वाला तुहाडे लई इह तुहाडी की आउंदी है अकर्मक किरिया। हुण इहदियां भी अगे दो टाइप्स हुंदियां अकर्मक दीयां। पहली देखो जी पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक। हुण पूर्ण अकर्मक किरिया की हुंदी है जी, पूर्ण अकर्मक वो हुंदी है जिहड़ी तुहाडी करता नाल मिल के ही एक जिहड़ा वाक है ਉਹਨੂੰ पूरा सेंस वाला बना दिंदी है, पूरा अर्थ वाला बना दिंदी है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ वर्ड ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सार्थक, ਉਹਨੂੰ सार्थक बना देवे ਉਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पूर्ण अकर्मक। भी उस जो शब्द हो ਉਹਦਾ कोई ना कोई अर्थ निकलूगा। जिवें राम खेड़दा है, ठीक है जी, राम खेड़दा है, जां जिवें ਆਪਾਂ कह दईए कि राम जांदा है, भी जा रहा है, अपन पता नहीं कितने बट जा रहा है, राम जांदा है, तो पूर्ण अकर्मक। ठीक है जी। हुण एक तुहाडे लवे आओ अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण नहीं है कि अपूर्ण है। हुण अकर्मक है तो कर्म तो इहदे विच हो नहीं सकता, करता ते किरिया है। पूर्ण की सी ਉਹਨੂੰ सेंस दे रही सी, अर्थ बना रही सी, सार्थक सी, अर्थ दे रही सीगी। अपूर्ण की हो ਉਹਨੂੰ सार्थक नहीं बनाऊगी, निरार्थक होगी। सो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ जो करता ते किरिया किसी वाक दे विच मिल के इदां दा वाक बनाउंदे नेगे कि जिस दा कोई अर्थ ना निकले, जिस दा कोई सेंस ना बनदी होवे, निरार्थक वाक होवे हो, तो उसनूं तुसीं की कहंदे हो जी अपूर्ण अकर्मक। ਜਦੋਂ किरिया करता नाल मिल के इदां दा वाक बनावे जिस दा कोई अर्थ ना निकले, जो सार्थक ना होवे, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ अपूर्ण अकर्मक। ठीक है जी। चलो नैक्सट सकर्मक किरिया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ अकर्मक, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ सकर्मक। अकर्मक मतलब कि कर्म तो रहत, सकर्मक मतलब कि कर्म ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ कर्म जुड़ जाता है, वो वाली किरिया की गल करते हैं ਆਪਾਂ। ठीक है जी।
ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੇਮ। ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਕਿ ਰਾਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਰਥ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜੂ ਅਪੂਰਨ। ਅਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਅਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਅਪੂਰਨ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਨੋ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਟਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ETT, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸੰਸਰਗੀ। ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸੰਸਰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਮੇਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੁਣ ਅਗਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਡਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਧਾਤੂ। ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਧਾਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਧਾਤੂ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਲਈ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਪੜ, ਪੜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਧਾਤੂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੜਨਾ, ਪੜਿਆ, ਪੜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਤੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ।
ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ, ਸਥਾਨ, ਢੰਗ, ਅਨੁਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਵਾਚਕ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਵਾਚਕ। ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਕਿਰਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ, ਅੱਜ, ਕੱਲ, ਹੁਣੇ, ਸਵੇਰੇ, ਕਦੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨਵਾਚਕ। ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਜਾਊ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੇੜੇ, ਦੂਰ, ਇੱਧਰ, ਉੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝਟਪਟ, ਸਹਿਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਦੋ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਮਿਣਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਮਿਕਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਮਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕੋ ਨਮਕ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕੋ ਨਮਕ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਡਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਬੋਧ। ਕਰਮਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅਖੀਰਲਾ, ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਈ 100 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3500 ਵਾਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਣਤੀ ਬੋਧ। ਮਾਤਰਾ ਬੋਧਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾ ਕੁ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ,
ठीक है जी, बहुता ये तुहाडे मात्रा बोधक हो जाते हैं। नैक्सट जी निर्णयवाचक। निर्णयवाचक किरिया विशेषण, ठीक है जी, जिन्हां शब्दों तो किरिया दे होण जां ना होण बारे पता लगे। निर्णय की है जी अफर्मेशन जां निगेशन, भी कोई चीज हो रही है जां नहीं हो रही। जिन्हां शब्दों तो आपां नूं किरिया दा इस तरह का ज्ञान हुंदा है उहनूं आपां आखदे हां निर्णयवाचक, भी ये चीज हो रही है जां नहीं हो रही, ठीक है जी, उहनूं आपां निर्णयवाचक आखदे हां। जिवें कई बार आपां वर्ड यूज करदे हां सर्टनिटी नूं दस्सण दे लई, बिल्कुल बिल्कुल इसे तरह ही कीता है, हाँ जी, नहीं जी, इस तरह के वर्ड तुसीं काम कीता है, नहीं जी, ठीक है जी। सो ये की निर्णयवाचक किरिया विशेषण, नहीं जी मेरे तो काम नहीं होया, ये वाली चीज है। कारणवाचक किरिया विशेषण, किरिया विशेषण काफी ईजी ने तुहाडे, बेसिकली नाम ते ही डिपेंड है, जिस तरह का नाम है उस तरह के ही ये किरिया विशेषण ने। कारणवाचक हुण जिहड़े किरिया विशेषण तुहानूं कारण दस्सणगे, जो चीज हो रही है उसका कारण दसणगे भी ये चीज इदां क्यों हुई है, उन्होंने तुसीं कारणवाचक कहने होगे। जिवें कि मैं पढ़ाई की सी इस करके पास हो गया, मैं पढ़ाई की सी इस करके पास हो गया, ठीक है जी, इस करके पास हो गया, तो एक ही है तुहाडा कारणवाचक, ठीक है जी। चलो नैक्सट निश्चय। हुण दोबारा फिर तो तुहाडा निश्चय आ गया जी। हुण ये निश्चय तुहाडा जिवें पहलां चलदा आ रहा, इहदे विच की होऊगा तुसीं पहलां गैस ला के देखो भी निश्चय आपां नूं की करके दिंदा है। वो किरिया विशेषण जिन्हां दे किरिया होण दी ताकीद जां पक्याई दा दर्शाउण होवे, भी उस चीज़ का पक्का लगे आपां नूं भी ये चीज़ हो रही है, निश्चय है तो मतलब निश्चय है। पहलां भी आपां कर लिया कई बार, जिहड़ी चीज़ आपां नूं निश्चित हो रही है भी हाँ यार ये चीज़ है, निश्चय का जिहतों आपां नूं ज्ञान होवे, जिवें कि बिल्कुल ये काम बिल्कुल हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़ है। हाँ जी यही तो काम है, यही तो काम है, यही निश्चित ही कर रहे, ये तो काम है, ये तो कहण च हो गया जी। आप जो ज़्यादा शुरू होना उदों आपां पढ़दे यही तो काम है, यही, ठीक है जी, वो तुहाडा निश्चय दर्शा रहेगा। नैक्सट जी हुण तुहाडा जिहड़ा किरिया विशेषण हुंदे आ उहदियां 3 अवस्थावां हुंदियां ने, ये तुहाडीआं पहलां तां इहदियां टाइप्स आ गईआं जिन्नियां भी ने, इस तो बाद इहदियां 3 अवस्थावां हुंदियां ने वरतन दीआं, ठीक है, वो आपां जरा को देख लैंदे कि किस ढंग दे नाल तुहाडीआं अवस्थावां वरतियां जांदियां ने। पहली दा सधारण अवस्था, सधारण अवस्था, जदों किरिया विशेषण केवल किरिया की विशेषता ही प्रगट करते हैं तो उन्होंने सधारण अवस्था विच आख सकते हैं, ठीक है जी। जदों सिर्फ केवल किरिया की ही विशेषता प्रगट करन तो वह सधारण अवस्था दे विच आउणगे। जिवें कि वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है जी, वो लड़का बहुत तेज दौड़ता है, किस तरह का दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। नैक्सट प्रश्निक अवस्था, प्रश्निक अवस्था तुहाडी जिहड़ी सैकंड आ जाती है जी। हुण इह की हुंदा है, जदों किरिया विशेषण केवल किरिया की विशेषता प्रगट करन दे नाल नाल कुछ पुछण दा काम भी करन तां किरिया विशेषण की प्रश्निक अवस्था हुंदी है। भी किरिया की विशेषता तो प्रगट कर रहे हैं पर नाल नाल वो पुछ-गिछ भी कर रहे हैं तो प्रश्निक अवस्था हो जाती है जी। जिवें इत्थे आ जांदा कि तुसीं कित्थे गए सी, हुण कित्थे है, कित्थे पुछ-गिछ कर रहे हैं, जाना की हो गया तुहाडा किरिया, कित्थे की है इत्थे किरिया विशेषण है, बट प्रश्न पुट कर रहे हो तो तुहाडा वो की हो जाता जी, प्रश्निक अवस्था हो जाती है किरिया विशेषण की। नैक्सट योजकी अवस्था, योजक की होंदे ने, योजक करन तो पहला ही आपां काफी इन्हां नूं निबेड़ लांगे। योजकी अवस्था, योजक मैं तुहानूं की दस्सिया सी, जिहड़े जी दो वाकां नूं जोड़ देणगे। जदों किरिया विशेषण किरिया की विशेषता दस्सण दे नाल नाल दो वाकां नूं जोड़न दा भी काम करन, किरिया की विशेषता तो दस ही रहे ने बट नाल नाल दो वाकां नूं जोड़ भी रहे ने, वो तुहाडे की हो जांदे ने जी किरिया विशेषण, ठीक है जी। तुसीं खुश हो, तुहाडे पेपर ते ला लईए, तुसीं खुश हो क्योंकि तुहाडा पेपर क्लीयर हो गया, तुसीं खुश हो क्योंकि तुहाडा पेपर क्लीयर हो गया, क्योंकि हुण क्योंकि इत्थे योजकी अवस्था होगी, क्योंकि है तो योजक बट इत्थे तुहाडा किरिया विशेषण का काम करदा है, योजकी अवस्था दे विच आ गया भी किरिया की है खुश होना, ਉਹਦੀ विशेषता दस रहा क्यों खुश हो रहा ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ दस रहा, योजकी अवस्था ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ योजकी अवस्था। चलो ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੰਬੰਧਕ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਮ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ। ਨੇ, ਦਾ, ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੂਰਨ ਕੀ ਕਰੂ ਜੀ, ਅਪੂਰਨ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੜ ਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਦੁਬਾਜਰੇ। ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ। ਦੁਬਾਜਰੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਬੰਧਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਪੂਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਜਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ। ਬਣਤਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਵੀ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ, ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ? ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ? ਮੂਲ ਸੰਬੰਧਕ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸੰਬੰਧਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖਦੇ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆਗਾ ਘਰ ਤੇ ਤੋਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਬੰਧਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ, ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਨੇ ਸੰਬੰਧਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ, ਨਾਟ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ। ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜੋ ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਵਿਕਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਅਵਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਵਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਨੇ ਹੈ, ਨੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ, ਨੇ ਨਾ ਦੀ ਨੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਦਾ ਦੀ ਦਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਅਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਯੋਜਕ ਸੰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਯੋਜਕ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਕ। ਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਕਾਂ, ਉਪਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੋਜਕ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਜਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਕ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੋਜਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਜਕ ਨੂੰ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਧੀਨ। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪੀ, ਇੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਬੋਧਕ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਾ ਮਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਧੀਨ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਹੈਗਾ। ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦਾ ਉਪਵਾਕ, ਅਧੀਨ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ, ਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਵਾਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਧੀਨ ਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦਾ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਧੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਵਾਕ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਣਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਤਵਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਤਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧਵਾਚਕ, ਤੁਲਨਾਵਾਚਕ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਲਨਾਵਾਚਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਤਵਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਤਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇਕਹਿਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਯੁਕਤ, तीसरे जी सह संबंधकी या टुटमी, ठीक है जी। चलो ये कह रहे दसन की जरूरत नहीं, ओबवियसली जेडे कल्ले होणगे। ठीक है जी। जेडे योजक एक ही शब्द का बनिया हुंदा जी उहनूं आपां इकहरे योजक आखदे हां, जिवें ते, अते, पर, के कक्के नूं सिहारी वाला कह रहे हैं जिथे मैं, उसने कहा कि तुसीं इदां करो। ठीक है जी, वो वाला के जां भावें, ये तुहाडे लवे इकहरे ने। ठीक है जी। संयुक्त दो या दो तो वध शब्दां तो मिल के बने योजकां नूं संयुक्त योजक आखदे हन। इस दे लई आपां कह सकदे हां, बोल ही दित्ता मैं, इस दे लई, इस लई, तां जो, ताही। ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਕ, ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਹਿ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਅਜਿਹੇ ਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਯੋਜਕ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪਰ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇਗੇ, ਬਟ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਜਕ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ। ठीक है जी। सो ये तुहाडे लवे किहड़े आ जांदे नेगे सह संबंधकी जां टुटवें योजक। ठीक है जी। ये सी तुहाडे लवे योजक दीआं किस्मां। इस तो बाद अपने लवे जिहड़ी 8वीं ते लास्ट टाइप आ जांदी है जी शब्दां दी वंडण नूं, वो आ जांदी है तुहाडे लवे विस्मिक। विस्मिक लास्ट टाइप है जी तुहाडे लवे विस्मिक। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਗ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਓਏ ਇੰਦਰਾ, ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ ਇਹ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਸੰਬੋਧਨੀ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਓਏ, ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ,
ओए मुंडिया, ठीक है जी, ये हो जाते तुहाडे संबोधनी विस्मिक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਗਰ ਆਊ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਸਮਿਕ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹ, दिल खुश कर देता, ठीक है जी, शाबाश, बहुत वधिया, आहा, नज़ारा ही आ गया, ठीक है जी। ये चीज़ां की हो गई तुहाडियां प्रशंसावाचक विस्मिक। नैक्सट जी, शोकवाचक। शोकवाचक विस्मिक ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਕਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਦੇ ਆ, ठीक है जी। जिमें कि अफसोस अगर इदा होंदा, ठीक है जी, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ कि ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ठीक है जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਕਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸਮਿਕ ਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਜੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸੰਬੋਧਨੀ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਟਕਾਰਵਾਚਕ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਟਕਾਰਵਾਚਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਮੂਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਢੋਲ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਖੜੋ, ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਖੜੋ ਜਰਾ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠਹਿਰ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਆਹ ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਇੱਛਾਵਾਚਕ। ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਸ ਕੱਟ ਆਫ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਦਵਾ ਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਅਸੀਸਵਾਚਕ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਵਾਚਕ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ 9 ਵਿਸਮਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਧੁਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿਧੇ। ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈ ਉਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਦੇਸ਼। ਵਿਧੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਧੇ। ਉਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਧੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਧੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਵਿਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਣਤਰ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਤਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਤਰਤੀਬ, ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰਮ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਤਰਤੀਬ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਂਦਾ ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਹੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੋ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ
हाँ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਚਾਰ ਵਰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਮਿਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਰੋਕ ਲਓ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਕੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਿਸਮਿਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਭਾਵ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵਾਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਲਿਖ ਰਹੇਗੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੰਡੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜੀ ਜੋ ਵਾਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ दूसरे जी मिश्रित वाक नेक्स्ट संयुक्त वाक ठीक है जी चलो सधारण वाक सिंपल वाक है छोटा जिहा वाक है जेडे अगे उपवाक नहीं है ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਉਪਵਾਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਪਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਵਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਪਵਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕੋਈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਇੱਕ ਕੀ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੋ ਨੇਗੀਆਂ ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੋ ਨੇ ਬਟ ਦੋਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧੀਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ठीक है जी, एक ही है तुहाडे लवे योजक। हुण इत्थे दोनों अलग-अलग ने, सुतंत्र ने। नेता ने भाषण मुकाया, लोकां ने ताड़ियां वजाइयां। कोई अधीन या प्रधानता का तुहानूं दिख रहा इत्थे कोई सीन नहीं आ रहा ना, बट दोनों क्रियावां ने, मुकाया वजाइयां, दो क्रियावां आ गईयां। ठीक है जी, ते दोनों सुतंत्र भी ने। लोकां ने ताड़ियां वजाइयां, कला रख दो रह जाऊगा। नेता ने भाषण मुकाया, कला रख दो रह जाऊगा, हाँ जी रह जाऊगा। सो ये तुहाडा की है, तुहाडा यह जिहड़ा वाक बनू ये संयुक्त वाक बनूगा। ठीक है जी, क्योंकि कोई प्रधान या अधीन नहीं है। जो भी तुहाडे लवे प्रधान या अधीन उपवाक आ जाणगे तो वो तुहाडा हमेशा मिश्रित वाक होगा। जो पेपर दे विच तुहानूं आया इस तरह फाइंड आउट करन दे लई भी कि लभो पई इहदे विचों तुहाडा किहड़ा वाक है, जिहदी किहड़ी किस्म हैगी, तो ये चीज लभ लैनी भी कोई प्रधान उपवाक है या अधीन उपवाक है। एक वाक दे नीचे आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो तुहाडे लवे संयुक्त वाक है। अगर आ रहा तो तुहाडे लवे आ मिश्रित वाक है। ठीक है जी, चलो सिंपल जिहा कंसैप्ट है। नैक्सट जी, एक होर भाग ते आपां जिहड़ी तुहाडी 110 दी ओह कर सकदे हुंदे हो वाकां जी, ओह तुहाडी हुंदी है भावां दे आधार ते। कि भाव दे आधार ते तुसीं इन्हां नूं वंड सकदे हो किहड़े ढंग दे नाल। पहला तां तुसीं लिखो जी इहदे विच हां वाचक, दूसरे लिखो ना वाचक, तीसरे लिखो प्रश्नवाचक, लास्ट जी विस्मयवाचक, जब जिन्हों आप विस्मयक आख देंगे। ठीक है जी, चल हुण हाँ वाचक कोई भी तुहाडा जिहड़ा वाक है वो तुहानूं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, हाँ दे विच रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ यार, जिवें आपां हाँ भी ना लाइए इहदे विच सिंपल कह दईए कि मीह पै रहा है, बस पॉजिटिव है। ये हाँ वाचक दे विच आ जाओ। ना वाचक दे विच आ जाओ जिहदे विच नहीं आ जांदी हैगी, मीह नहीं पै रहा, मीह नहीं पै रहा, एक है ना वाचक। प्रश्नवाचक जिहदे विच क्वेश्चन पुट किया जाए, ये तो तुसीं पंजाबी करदे ही आ रहे हो आम। प्रश्नवाचक की मीह पै रहा है। ठीक है जी, की मीह पै रहा है, एक ही हो जो तुहाडा प्रश्नवाचक। हुण जिथे विस्मयक है, जिथे तुहाडा हैरानी प्रगट की गई, भाव प्रगट किया गया है मीह पै रहा है, एक ही हो जो विस्मयक वाचक। हैरानी दर्शाना है मीह पै रहा है, विस्मयक वाचक। ठीक है जी, सो इस ढंग नाल भी तुसीं वाकां नूं वंड सकदे हो, ये भी इन्हां दी चोण हो जाती है। ठीक है जी, सो ये सीगे तुहाडे वाकां दी चोण जी, श्रेणी वंड आ जांदी है वाकां दी। लास्ट टॉपिक अपने लिए आ जांदा जी विश्राम चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, पेपर दे विच आउंदा जी, यही पूछ लेंदे, तुहानूं सीधा भी पूछ लेंदे भाई आ चिन्ह दा सानूं सिंबल दसो की हैगा। ठीक है जी, सो हुण आपां शुरू करदे हां तुहाडे विश्राम चिन्ह। चलो जी, ये आ गया अपने लिए सारे विश्राम चिन्ह। सो टोटल अपने लिए कितने पाए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 विश्राम चिन्ह पाए जाते। ठीक है जी, सो इन्हों तुसीं अलग अलग नाम के नाल जानते हो, इंग्लिश के नेम्स नाल भी जानते होगे। हुण आपां पंजाबी की भी गल कर लईए। पहले तो इहदा तुहाडे लिए अल्प विश्राम चिन्ह जिन्हें तुसीं कामा आखदे हो, कामा जां कौमा कहा जाता जी। ठीक है, सो इहदे विच की है अल्प विश्राम, नाम भी तुहानूं दस रहा अल्प, भी थोड़ा जिहा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ चिन्ह है थोड़ा जिहा विश्राम देने के लिए वरत्या जाता है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ क्वेश्चन पुट किया जाए कि तुसीं कित्थों आए हो जी, तुसीं घरों आए हो, तुसीं कहते हो हाँ मैं घरों आया हाँ, थोड़ा जिहा विश्राम देना, ज़्यादा नहीं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ कौमा, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ चिन्ह। ਨੈਕਸਟ ਜੀ अर्ध विश्राम चिन्ह। अर्ध विश्राम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ कौमे तो ज्यादा, अल्प विश्राम चिन्ह तो ज्यादा या पूर्ण विश्राम तो घट, विचकार का जिहड़ा तुसीं जिहनूं कह सकते हो कि विश्राम देना है, रोकना उस टाइम ते, उहनूं तुसीं कहंदे हो अर्ध विश्राम। सो इहदे विच की हुंदा जी, जिहड़ा तुहाडे लवे अल्प विश्राम दा कौमा हुंदा उहदे उपर छोटी जी बिंदी लगी हुंदी है, इंग्लिश दे विच इहनूं आख दिंदे आ सेमीकोलन। ठीक है जी, सो ये बिंदी लगी हुंदी है, इहदे लई आपां वरतदे ने। मोस्ट ऑफ तुहाडा जो पैरा वगैरह दे विच जां तुहाडा कि निबंध वगैरह की जो गल कंटिन्यू हो रही होंदी है, उसे नूं अगे चलाउंदे चलाउंदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी, नैक्सट
पूर्ण विश्राम, अर्ध विश्राम हो गया जी। नैक्सट पूर्ण विश्राम, जो गल खत्म हो गई, पूरी तरह खत्म हो चुकी है तो आप लाइन को खत्म कर रहे हैं तो आप ला लेना डंडी, जे तुसीं आखदे हो डंडी। पूर्ण विश्राम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਕਹਿਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਦੂਰੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਕਹਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਤੇ ਦੂਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਕਹਿਰੇ ਕੌਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਆਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਵਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਵਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਡੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡੰਡੀ ਜੀ ਆਜੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੰਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਵਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਵਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਵਰਣ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਬਿੰਦੀ। ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ, ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ। ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਜੀ, ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਆ ਜੂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਅੱਧਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜਨੀ। ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ,
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨੀ। ਲਾਸਟ ਜੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਵਲ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਲੱਭ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਵਕਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖੌਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟ 1 ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਚੋਂ 50 ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਬਟ 25 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। 25 ਛੱਡੋ 30-35 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।